बीती रात तेज झक्कड़ हनेरी के कारण बिजली दियां तारां दी स्पार्किंग हुई, जिस कारण श्री फतेहगढ़ साहिब के पिंड तलाणियां विखे कणक की 32 एकड़ फसल सड़ के सुआह हो गई, जिस कारण इलाके दे विच शोक की लहर है। पीड़ित किसान हरनेक सिंह, हरमिंदर सिंह, केसर सिंह और लाभ सिंह ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि बीती रात समय जदों तेज हवा चली, उस समय बिजली दियां ढिल्लियां तारां आपस विच टकरा गईयां। उन्हां दे शॉर्ट सर्किट के कारण कणक की सुक्की फसल नूं अग लग गई। अग इन्नी तेजी नाल फैली कि आस पास की कुल मिला के 32 एकड़ फसल सड़ के सुआह हो गई। उन्होंने कहा कि इस दे लई पावरकॉम जिम्मेदार है जो किसानां दी भरपाई करे। मामले की जानकारी मिलदे ही फतेहगढ़ साहिब के विधायक एडवोकेट लखवीर सिंह राय मौके ते पहुंचे, जिन्हां ने मौका देखा और पत्रकारां नूं जानकारी दिंदिआं कहा कि किसानां दी पुत्तां वांग पाली फसल जदों सड़ जाती है तां उसदा बहुत ज़्यादा दुख हुंदा है। अजिहे विच असीं पीड़ित किसानां दे नाल खड़े हां अते हर पक्षों उन्हां दी सहायता की जाएगी। उन्होंने विश्वास दिवाया कि वो इन्हां दा केस खुद देखणगे ਅਤੇ पीड़ित परिवारां ਨੂੰ मुआवजा दिवाया जाएगा। सर ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ पूरा खराबे का जी गिरदावरी कर दी तो असी जोड़ा यह केस पुट अप करते जो मुआवजा मिले। असी कोशिश करांगे बहुत छेती साडे किसान वीरां नूं जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है मुताबिक इन्हां नूं पैसा मिलना चाहिए और मिलूगा भी। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? कारण कल बहुत वड्डा हनेरी झक्खड़ सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 घंटे लाइट है ये लटकदियां सी, किते उत्थों स्पार्क होया ते नाल दी नाल साडे 32 एकड़ ਜਿਹੜੇ कणक ਦੇ सुआह होए। उत्ते पावरकॉम के एक्शन सुमेल सिंह ने पत्रकारों नाल गलबात करदे कहा कि पोलां दे विच वित्त ज़्यादा होने के कारण तारां ढिल्लियां पै गईयां, जिस कारण तेज हनेरी दे विच तारां आपस च टकरा गईयां। उन्होंने कहा कि इन्हां तारां नूं सही करन दे लई इत्थे होर पोल लगाए जाणगे तां जो दुबारा अजिही घटना ना वापरे। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ब्यूरो रिपोर्ट निरपक्ष पोस्ट। बीती रात तेज झक्कड़ हनेरी के कारण बिजली दियां तारां दी स्पार्किंग हुई, जिस कारण श्री फतेहगढ़ साहिब के पिंड तलाणियां विखे कणक की 32 एकड़ फसल सड़ के सुआह हो गई, जिस कारण इलाके दे विच शोक की लहर है। पीड़ित किसान हरनेक सिंह, हरमिंदर सिंह, केसर सिंह और लाभ सिंह ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि बीती रात समय जदों तेज हवा चली, उस समय बिजली दियां ढिल्लियां तारां आपस विच टकरा गईयां। उन्हां दे शॉर्ट सर्किट के कारण कणक की सुक्की फसल नूं अग लग गई। अग इन्नी तेजी नाल फैली कि आस पास की कुल मिला के 32 एकड़ फसल सड़ के सुआह हो गई। उन्होंने कहा कि इस दे लई पावरकॉम जिम्मेदार है जो किसानां दी भरपाई करे। मामले की जानकारी मिलदे ही फतेहगढ़ साहिब के विधायक एडवोकेट लखवीर सिंह राय मौके ते पहुंचे, जिन्हां ने मौका देखा और पत्रकारां नूं जानकारी दिंदिआं कहा कि किसानां दी पुत्तां वांग पाली फसल जदों सड़ जाती है तां उसदा बहुत ज़्यादा दुख हुंदा है। अजिहे विच असीं पीड़ित किसानां दे नाल खड़े हां अते हर पक्षों उन्हां दी सहायता की जाएगी। उन्होंने विश्वास दिवाया कि वो इन्हां दा केस खुद देखणगे और पीड़ित परिवारां नूं मुआवजा दिवाया जाएगा। सर ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ पूरा खराबे का जी गिरदावरी कर दी तो असी जोड़ा यह केस पुट अप करते जो मुआवजा मिले। असी कोशिश करांगे बहुत छेती साडे किसान वीरां नूं जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है मुताबिक इन्हां नूं पैसा मिलना चाहिए और मिलूगा भी। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? कारण कल बहुत वड्डा हनेरी झक्खड़ सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 घंटे लाइट है
ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ।
ਉੱਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਾਣੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੋਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 32 ਏਕੜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।